വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി ക്ലാസ്. നമ്മൾ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോർ വീലർ ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തിയറിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗേറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ടേം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിലെ ഡബ്ല്യു, രണ്ട് ഡബ്ല്യു യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ mg ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈച്ച് വീലുള്ള എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡബ്ല്യു പറഞ്ഞ mg ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ CG/2W, ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഡ്ത്താണ്, വീലിന്റെ ബേസ് വിഡ്ത്താണ്. രണ്ട് വീലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ വിഡ്ത്തിനെയാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു. രണ്ട് ഡബ്ല്യുകൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയുന്നതാണ്. സോ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് CG, കപ്പിളിന്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളതെല്ലാം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മറക്കരുത് ആരും. സോ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ. W/4 minus CG coupled due to gyroscopic effect divided by 2 times W. E W, small letter W, is the width or the distance between two wheels. Okay, അതുപോലെ തന്നെ minus CC divided by 2W. Again same, this W is length. So okay, clear ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. Each wheel of a four-wheeled rear engine automobile has a moment of inertia 2.4 kg/m² and an effective diameter of 660 mm, and the rotating parts of the engine has a moment of inertia 1.2 kg/m². The gear ratio of the engine to back wheel is 3:1. The engine axle is parallel to rear and crankshaft rotate the same sense of road wheel. The mass of the vehicle is 200 kg and the center of mass is 550 mm above the road level, and the track width ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന W, small letter W, of the vehicle is 1.5 meter. 1 meter. Determine the limiting speed of the vehicle around a curve with 80 meter radius so that all four wheel maintain contact with the road surface. അപ്പോൾ എല്ലാ വീലുകളും റോഡുമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കോണ്ടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സേഫ് സ്പീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വീലിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് 2.4 കിലോഗ്രാം. അതുപോലെ തന്നെ വെഹിക്കിളിന്റെ മാസ് 2200 കിലോഗ്രാം. അതേപോലെ h is equal to 0.55 meter. This is the height difference between the center of gravity and the surface of the road. And track width, W is equal to track width or distance between two wheels, which is given by 1.5 meter, and wheelbase radius is effective wheel diameter is 660 mm. The radius will become 0.33 meter, and also moment of inertia of engine is 1.2 kg/m². The breaking of curve or the radius of road curve is 80 meter. So also G or the gear ratio, omega engine divided by omega wheels equal to 3. G is equal to 3. Now let us see the solution. Reaction due to weight, that is equal to RW mg divided by 4. The weight of the vehicle is equally divided to all the wheels. So each will have a reaction. Road reaction will be upward. This is the reaction, road reaction upward, 5395.9 Newton. Similarly, reaction due to gyroscopic effect. First we can take the gyroscopic couple of the wheel or moment, gyroscopic moment or couple of CW wheel. We can write it as 4 times. 4 wheels are there. I wheel, moment of inertia of wheel, into omega p ആണ്. So അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, v²/r into r. So just put the equation, you will get 4 into 2.4 into v square is unknown, 0.33 into 80. So you will get 0.364 v square. This is the moment couple, the reactive couple due to wheel. So similarly, to find out the engine, you can write the equation IE. There is only one engine or one motor are there. So G into omega W. Here actually omega engine, so we can replace the omega engine as G into omega W. So into omega p, so you can write it as 1.2 into G is 3, and omega W into omega p, that is v²/r into r.
So you can simply write as 0.136 v square. It will be the gyroscopic. The total gyroscopic couple CG will become CW plus CE. So you will get 0.5 v square. So reaction on each outer wheel. രണ്ട് ഔട്ടറിൽ രണ്ട് വീലുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു കർവ് എടുക്കുമ്പോൾ, ഇന്നറിൽ രണ്ട് വീലുകൾ ഉണ്ടാവും. ഔട്ടർ വീലിലുള്ളതാണ് CG/2W. ഇതാണ് ട്രാക്ക് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 2 × 1.5 ആണ് ട്രാക്ക് വിഡ്ത്ത് വരിക. couple due to gyroscopic couple 0.5 v square വരും. So you will get 0.167 v square. ഔട്ടർ വീൽ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഔട്ടർ വീലിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഓവർടേൺ ചെയ്യുക. റൈറ്റിലോട്ടാണ് ഓവർടേൺ ചെയ്ത് വാഹനം മാറിയുള്ള ചാൻസ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും? അപ്വേർഡ് ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ്. ഔട്ടർ വീൽ എപ്പോഴും അടിയിലോട്ട് നല്ല ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷനും അപ്വേർഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇന്നർ വീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാ വരിക. CG/2W സെയിം വാല്യൂ വരും, പക്ഷെ അത് ഡൗൺവേർഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡൗൺവേർഡ് ആയിരിക്കും, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി റിയാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കപ്പിൾ CC പറഞ്ഞ mr², നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ്. H ആണ് നമ്മളുടെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി റോഡ് സർഫസ്. ഓർ mv²/r ഇൻറ്റു H എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. mr²നെയാണ് ഈ mv²/r എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So 2200 total vehicle mass into velocity square divided by 80 into 0.55. You will get a centrifugal couple will be 15.125 v square. So reaction on outer wheel you can write it as CC divided by 2W. Similarly, so outer wheel reaction 15.125 v square divided by 2.15, 2 into 1.5. This is track width. So you can simply write it as 5.042 v square. That will be upward. Centrifugal force വരുമ്പോഴും വാഹനത്തെ ഒരു ഓവർടേണിംഗ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. വാഹനം നിങ്ങളുടെ വെഹിക്കിൾ ഒന്ന് വലത് ഔട്ടർ വീലുകളിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് വാഹനം ഓവർടേൺ ചെയ്ത് മറിയാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് അപ്വേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഔട്ടർ വീലിന്റെ എടുക്കുക. അപ്പൊ ഇന്നർ വീൽ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡൗൺവേർഡ് എടുക്കും. സിമിലർ സെയിം വാല്യൂസ് വരും. സോ വാഹനത്തിന്റെ സേഫ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിന്റെ വെയിറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്രൗണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളും അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കപ്പിളിന്റെയും സമ്മായിരിക്കണം. ഇത് ഇന്നർ വീൽ എടുക്കുന്നത്. കാരണം എപ്പോഴും ഇന്നർ വീലാണ് പൊന്തി പോവാറ്. ഔട്ടർ വീലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്നർ വീല് പൊന്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓവർടേൺ ചെയ്യുക വാഹനം. അപ്പൊ ഇത് ഈക്വൽ ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് RW വെയിറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്നർ വീലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5395.5 0.167 v square plus 5.0542 v square ആണ്. സോ v square കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ v നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം 32.18 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും. അതായത് 115 km/h സ്പീഡിൽ ആ വാഹനം 80 മീറ്റർ ഉള്ള ആ കർവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാം സേഫ് ആയിട്ട് മറിയാതെ. അതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം, എ 4-wheeled trolley car has a total mass of 3000 kg. Each axle with its two wheel and gear has total moment of inertia 32 kg/m². The wheel is 450 mm radius. Wheel radius and center distance between two wheels on the axle is 1.4 meter. Track width and each axle is driven by a motor. ശ്രദ്ധിക്കുക, each axle is driven by a motor with a speed ratio 1:3. അപ്പോൾ ഓരോ ആക്സിലിന്റെ മോഡലും ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മൊത്തം 2 ആക്സിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 2 മോട്ടർ ഉണ്ടാവും. ഈച്ച് മോട്ടർ along with its gear has a moment of inertia 16 kg/m² rotate in the opposite direction. Again, വീലും എഞ്ചിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നത് to that of axle. The center of mass of the car is 1 meter above the rail. Center of mass എന്ന് പറയുന്നത് 1 meter above ആണ്. Calculate the limiting speed of car when it has to travel around a curve of 250 meter radius without wheel leaving the rail. റെയിലിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാറിന്റെ വീല് പൊന്താതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 32 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടത്. അത് ആക്സിലിന്റെ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 വീൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 kg/m² വരും. മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3000 തന്നിട്ടുണ്ട്. വീലിന്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, H തന്നിട്ടുണ്ട്. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോട്ടോർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മോട്ടോറിന്റെ 16 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ട്രാക്ക് വിഡ്ത്ത് 1.4, കർവിന്റെ റേഡിയസ് 250 മീറ്റർ. ഇനി നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു വെയിറ്റ് നോക്കാം. mg/4 കൊടുക്കാം. സോ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 7357.5 അത് അപ്വേർഡ് ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് റിയാക്ഷൻ മോഡിലോട്ടാണ് വരിക. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ 4 വീൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 4 IW v²/r and r. You just substitute the value, you will get in terms of v square. So
CV, gyroscopic couple of wheel, you will get 0.569 v square. Similarly for the motor, ഒരു മോട്ടോർ അല്ല രണ്ട് മോട്ടോർ ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ ആക്സിലുമേ രണ്ട് മോട്ടോർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 2 into Im into G times omega W, that is omega engine ആണ്, into omega P. Similarly 2 into 16 into 3 gear ratio ആണ്, into v square by 0.5. As per the there are two motors, ശ്രദ്ധിക്കുക, there are two motors, so you will get a CM, so gyroscopic couple of the motor will 0.853 v square വരും. രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വീലിന്റെ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ 0.569 v square minus 0.853 v square വരും. ദാറ്റ് ഈസ് minus 0.284 v square ആണെന്ന് വരും. അതായത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ മൈനസ് ആവുന്നത്. അതിന് ഈ റിയാക്ഷൻ ഓൺ ഔട്ടർ വീൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഔട്ടർ വീലിലുള്ള റിയാക്ഷൻ CG / 2W ആണ്, CG മൈനസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്, അതായത് ഔട്ടർ വീലിലുള്ളതും ഇന്നർ വീലിലുള്ളതും ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ. സോ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ കാരണം ഔട്ടർ വീലിൽ പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഈച്ച് വീലാണ് CG / 2W, that is 0.287 v square divided by 2 into 1.4, that is 1014 v square ആണ് കിട്ടുക. സാധാരണഗതിയിൽ ഔട്ടർ വീലിൽ അപ്വേർഡ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ്, കാരണം ഇങ്ങനെ ഓവർടേൺ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡൗൺവേർഡ് എന്ന് എഴുതാം. ഞാൻ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അപ്വേർഡ് എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം, ഡൗൺവേർഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആക്കി എഴുതണം. ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. റിയാക്ഷൻ ഓൺ ഈച്ച് ഇന്നർ വീൽ ആകുമ്പോൾ അപ്വേർഡ് ആയിരിക്കും, അതിന്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി റിയാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കപ്പിൾ, ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക, mv square by r into h. v square അറിയില്ല, സോ 12 v square നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ ഔട്ടർ വീലിലുള്ള ഈച്ച് ഔട്ടർ വീലിലുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ CC / 2W, you will directly 4.286. ഔട്ടർ വീലിലാവുമ്പോൾ അപ്വേർഡ് കൊടുക്കും, ഇന്നർ വീലിലാവുമ്പോൾ ഡൗൺവേർഡ് കൊടുക്കും. ഇനി ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഓൺ ഔട്ടർ വീല്, ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഔട്ടർ വീലിൽ അപ്വേർഡ് വെയിറ്റ് കാരണം അപ്വേർഡ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കപ്പിൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ മൈനസ് ഇടാൻ കാരണം അത് ഡൗൺവേർഡ് ആണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ കാരണമുള്ളത് നെഗറ്റീവ്, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കപ്പിൾ കാരണമുള്ളത് പോസിറ്റീവ് തന്നെ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. അതേപോലെ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഓൺ ഇന്നർ വീൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും ഇത് മൈനസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, മൈനസ് പ്ലസ് അല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ടർ വീലിലെയും ഇന്നർ വീലിലെയും ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് the reaction on the outer wheel is always positive upward. There are chances that the inner wheel leave the rail. എപ്പോഴും ഇന്നർ വീൽ ആണ് പൊന്തി പോകാൻ ചാൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇന്നർ വീൽ ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. 7357 മൈനസ് 0.4.1846 v square is equal to 0. സോ ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് വെലോസിറ്റി, സേഫ് വെലോസിറ്റി 41.93 meter per second or 151 kilogram per hour എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലം. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് 2 പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.